Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly tuğanlar, biz sizler menen oşol leylek sürüktü moldalar degen dolbordu başlaganbız. Oşol SSSR joyulup sayıp tarqagandan keyin oşol bizdin leylek batken leylektin moldalары kelip Kırgızstandın tündügüne kanday bir emgek singirgen oşolar jönünde bir malumatlardı jetkirmekçi bolganbız. Bizdin negizgi maksatыбыз эле oşol. Anan bayağı elden bölünüp, anday mınday degen bir mesele yok bu jerde. Oşo ustazlarыбызды özünün oğuzundan uğup, kanti bu jaka kelip kalgan, kanday kızmatlardı kılgan, oşolar özünün oğuzundan ayttırıp tur ele, arxivge kirgizip, oşol YouTube'ga kirgizip koyup bizdin negizgi maksatыбыз. Antkeni kançalgan ustazlarыбыз бар, ötüp ketti. Alardın süreti de kalmadı, alardın söylegen sözleri dağın, meseleler dağın kalmadı da. Emi Allah'ta bir de mümkünçülük yok eken, adı Xudaga şükür biraz da olsa mümkünçülük payda olup, oşo bar ustazlardı, iştep atkan ustazlarыбызды bir tasmaga düşürel деген bir maksat boldu. Anda bizdin bugünkü кезекte oşo Sokoluk rayonunun imam hatibi İkram Damula jönünde bolmakçı. Bu İkram Damula özü 93. yıldan beri bu jakta, biroq 97. yıldan beri Sokoluk rayonunun şol imam hatibi olup iştep kele jatat. Anda biz sözlü İkram Damla'nın özüne verelim. Selamun aleyküm Damla. Wa aleykümselam. Hoş gelipsiz bizim stüdyomuzga. Anda siz özünüz jönünde aytıp berseniz, özünüzün atыңыз, atаңыздын аты, kayсы жылы туылгансыз, kaysı жерден болосуз, leylektin kayсы айылынан, kayсы urusунdan болосуз. Oşol jönünde bir malumat berseniz. Anan dagın men sorulardı berem, oşol söz kete berет. Biz atыбыз İkram. Atабыздын аты Abdыкалык. Familiябыз ошондо Рысбаев болот да. Чоң атабыз Рысбай. Men oşol din joluna oşo жаш кезибизден эле окуу окуганбыз. Атабыз ошо динге бекем, мухлис адамдар болчу. Анан менин таяtam Молла Хасан Дамла деп ошол leylek Баткен тарафка фик илимини биринчилерден алып келген адамдар болгон да. Молла Хасан деп. Ошо кишинин небереси болом. Ошо киши таасир кылдыбы, иш кылып ошол дин жагы биздин үй бүлөбүз ошол жака кийлигишип, кызыгышып, бизди жашыбыздан окуткан, алхамдулилlah. Бүгүнкү күндө атабыз өтүп кеткен, Алла рахмат кылсын, имандары саламат болсун. Өзүбүз 15 декабрь 1967 жылы туулганбыз. Азыркы Баткен областынын Leylek районунун Катыраң айылында. Ошол эми атабыз. Demek sizin kızığınız sol üy bülödönle baştalgan. Kayıtağınız molda olgan, çoğ atağınız dindar adamlar bolgan. Oşolardan seviminen dinge kızığı başlagan. İkram Damla, siz oşol mektepte bütkönden keyin dini okuulardı başladınız mı? Jaga çeyin baştalgan mı? Sebebi sizler oşol SSSR'din doğrunda, sayıldın kezinde okugansızlar da biz bilgenden. Negizi bizdin oşol Leylek jaktagı, Batken jaktagı adamlarыбыз бар го. Özüңүздөр билесиздер, ниматлы адамды өзүңүздөр жакшы билесиз. Биз ошол азанды, кооматты, намазды устаз жок эле төшөктө жатып эле жаттаган адамдарыбыз да. Ата бабаларыбыз ушу динге бекем болгон, саар менен биз уйкудан тура электе эле азан айтып, коомат айтып, ушу уктап жатып эле жаттаганбыз да биз ошол азанды, баягы Фатиханы окуйт эде. Şondan ne jattap alganbız negizçi. Men dagı atamdın azanı menen oygan çelem. Şindemden bilem, eş tatkandan atamdın azanı menen ertemen oygan qoymuş. Şo kişilerge rahmet endi. Şontop жүрөк ошо биздин жүрөгүбүзгө кирип, ошол азан кирип, орношуп, ошо жаш кезибизден окуй баштадык. Бирок эми мектепти бүткөндөн кийин ошол Молда Сабырдамда да окуп билим алдык. Андан кийин Молда Сабырдам ошондо Leylектин өзүндө жеп, Баткенде эмеде Исфарада окуганбыз. Siz İsfara'ga bar okugansız ошондо. Мектеп андан кийин мектепти бүтүп келгенден кийин эмеге бардык, Дүйшөмбөгө бардык, Молла Абсаттар Дамладан фик окудук. Мухтасарыл Бекая, Шархил Бекая келип. Ondan кийин келип Исфарада Молла Ибрахим Дамладан дагы Шархил Бекаяны дагы окуганбыз. Молла Ибрахим Кулумдудан Шамскардын бир тууган агасы Ибрахим Дамла. Ошо киши дагы устазыбыз болот. Ошо кишиден дагы Шархил Бекаяны окуганбыз. Ошондо сиздер Исфарада ошол Шамскардын үйүндө жатып окуп, ошол үйдүн ээсинен сага калган экенсиздер, а? Ооба. Ошондо Дамла Дүйшөмбөдөн окуп келгенде жакшы балдарга сабак берип, өзүңүз билесиз го, ошол жерде көп балдар сабак алат эле. Ошондон катарда биз дагы сабак алганбыз, иншалла. Алхамдулилlah. Ошо Шамскарлардын үйлөрү бул кыргыздардын бор эле деп дайым бардык дамлалар айтат да. Ким барса биринчи ошол жерге барат экен дагы, кээдер ошол жерде жатып окуйт экен, башкалар анан башка квартираларга бөлүнүп кетет экен.
Анан кийин ошо Алла Абсаттардамда 89-жылы ошо Душанбеден көчүп Кыргызстанга өтөбүз деп анан балдардын бардыгы уруксат берген да, жооп берген. Абшүкүрдамда да ошол жерде болчу. Анан биз кеткенбиз. Кеткенден кийин анан кийин 90-жылы ошол айылда катыраңда имам болуп иштедим 1 жыл. Ага чейин сиз канча жыл окудуңуз? Кайсы жылдар окудуңуз Душанбеде, Исфарада? 86-га чейин окудум. Исфарада. Кийин анан 88-де келдим дагы Душанбеге барып окудум. Душанбе. 88-89 окудум. Демек орустар күчү убагында, Союз таркай элегинде жашырынып окуган экенсиздер да. Жашырынып окудум. Андан кийин ошо 92-жылдар, 91-92 жылдар Ташкентке бардык дагы. Анан ошол жерде калган немелерди ошол жерден окудук. Анан ошол жактан диний идаранын баягы дипломдорун алдык, ошол жерден окуп. Анан ошол жерде мен, Абдыманап кары, Али кары үчөөбүз Ташкентте, Алла рахмат кылсын эми Али кары. Али кары экөөбүз тең элек, экөөбүз дос элек. Өз баары айтат да, Али карыны Икрам Дамланан башка жакшы билген, жакшы тааныган адам жок дейт. Ошондой эди. Мураматтылык өтүп кетти, эми ал жөнүндө өзүнөн сурайык десек, жок. Анан буюрса өзүңүз жөнүндө айтып, анан Али кары жөнүндө дагы тереңирээк айтып бересиң иншалла. Ошол жакта да берген эмеде да Али кары менен чогуу окуганбыз. Исфарада дагы чогуу окудук. Только ал киши Душанбеге барган жок. Калган жерлерде дайыма эле чогуу жүрүп чогуу окудук. Ташкентке баргандан кийин дагы Ташкенттеги баягы Алишер Наваин паркыда ошо филармониянын аркасындагы Абыл Касым деген медресе. Медресени биз ошо Али кары, Абдыманап кары, мен ошо Кыргызстандан ошо үчөөбүз элек да. Анан ошол жакта өздөрүнүн дагы дамлылары биригип отуруп ошол медресени биз ачканбыз. Башында Мухаммад Латиф деген таалим министри бар эле Ташкентте. Ошол киши бизге баягы каржылык жактарын оформить этип, ошо муфтиятка эме кылып, ошол жактан зарплата берип бизди иштеткен. Ошол Абыл Касым медресесине мен фиктан сабак берет элем. Али кары сарфтан сабак берет эле, Абдыманап кары нахвидан, анан немеден берет эле, кырааттан берет эле. Ошентип ошо үчөөбүз ошол жерде окуп, ошо медресени ачканга себепчи болгонбуз биз үчөөбүз да. Али кары бу жакта жүргөндө да мен билгенден ошол Афгандан келгендерге сабак берип жүргөнүн билем да. Ошол эмне фарс тили жакынбы Афганга? Али кары өзү фарс тилди өтө жакшы билет эле. Али кары, Алла рахмат кылсын. Биз ошо Исфарада окуп жүргөндө баягы тажиктердин эмесин кийип алса, тажиктерден айырмасы жок эле болуп жүрө берет эле. Кийимди. Кийимден. Ошо башка бир тажиктин допусун кийип алса эле, болду тажикке окшош болуп калат эле да. Анан биз да көп тамашалайт элек, ал киши өзү тамашаны жакшы көтөрөт эле. Өзү да тамаша көй киши да. Досубуз, Алла рахмат кылсын. Ушундай жакшы адам. Анан Икрам Дамла, сиздер мисалы баягы айттык го биз. Кичинеңизден эле үйдөн таасир эткен экен. Мисалы советтик армияда кызмат кылгансыз да, ал жерде сиз ошол окуган диндериңизге бир залакасы тийбедиби? Мен 86-жылы 86-88ге чейин аскердик кызматта болдум. Анан ошол жерде баргандан кийин дагы биринчи ошо колдон келишинче намаз окуганга аракет кылдык, бирок ал жерде кыйыныраак болуп калды. Ошол 2 жылдык казабыз бар. Анан ошол бирок отбойдон кийин Ленинский комната деп ротанын баш жагында бир атайын ошо бир комната бар эле. Мындай сабак окуганга, кат жазганга ошол даярдап койгон Ленинский комната деп койчу. Ошол жака кирип отбойдон кийин анан балдар сабак алып окуган балдар бар эле. Ошо анан ал кезде китеп да жок, бирок мен жазып окутат элем дагы. Сабак бүткөндөн кийин анан айырып өртөп таштайт элек да. Сабак бергенсиз. Сабак берген. Ошол жерде бир Дахаев деген чечен бала сабак алат эле. Анан дагы кыргыз балдар сабак алат эле. Ошол бирге чогуу кызмат кылган балдардан көп эле сабак алат эле. Ошентип ошол жерден динди мындай окутуп көп эле кызмат кылдык эле. Кайсы шаарында болгонсуз? Биз мына эмеде Байконурда болгонбуз. Байконурда. Кызыл Орда областында. Казакстанда. Казакстанда. Анан ошол диний ишмердүүлүгүңүз демек сиздики ошол баягы мектепти бүткөндөн кийин эле башталган экен да. Сабакты окуп, анан дин жаатынан мисалы Ташкентте баягы медресени ачтык дедиңиздер. Анан ал жердеги кызматтар, анан ошол окуганда жалпы эле, же болбосо иштеп жүргөндө кызыктуу окуялар, же болбосо окуганда өтө кыйын болгон деп дайыма айтып жүрөбүз. Ошо кыйынчылыктар кандай кыйнагандыгы жөнүндө мисалы Ташкентте биз ошо сабак берип жүрсөк элек, акыркы убактарда ошол жактан бул жака келишибиздин дагы себеби ушул болду да, негизинен.
Biz sağga kirgende эле балдар суроо берсек болобу деп кол көтөрөт эле, суроо берсек болот десек эле. Ошол убакта баягы союз тарап, элдер дагы каяка басарын билбей калган учур болгон да. Анан ошондо балдар Кыргызстандагы кыргыздар христиан динге өтүп атыптыр, ошо туурабы деп суроо берет эле. Атайын суроо берип эле иш кылса ошо бизге ошо сурооду көп берет эле. Анан ошол суроого чыдай албай эле бул жака келип кызмат кылат окшойбуз деп мен кетем деп баары жаздым. Мени ошо 1 жылдай жөнөтпөй койду. Анан кийин экинчи жыл анан кабыл алсаңар да кабыл албасаңар да кетебиз. Биз Кыргызстанга кызмат кылышыбыз керек деп анан мен келе бердим. Дагы 1 жыл кызмат кылып бердим дагы. Адмаллап кары менен Али кары ошо менден 1 жылдан кийин келди окшойт бул кишилер. Анан келип эле ушул эмеге дини башкармалыкка келдик. Ал кезде Кимсан Баяжы муфти болуп, жаңы эле ошо Кыргызстан эме болуп калган эди. Анан ошо кишиге келгенде, анан ошо киши бизге ошо Сокул жакты көргөзмө берген. Ошо жактан бир Мусажы деп Шалтада имам болуп жүргөн экен. Мурда мектепте директор болуп пенсияга чыккан. Аксакал 2 кабат мешити бар эле. Ошо кишиге карады, ошо жака барып калган экен. Анан ошо кишиге мен табыштап, мына сизге жардамчы, ошо кишини алып барып иштетиңиз деп. Анан ошондон ошо Сокулга барып иштеп, ошо жака кызмат кылып калдык. Бүгүнкү күнгө чейин ошо Сокулда кызматтабыз. Аллага шүгүр, мурдага караганда элдин баягы дини жактагы деңгээли өтө жогору көтөрүлүп калды. Мурдагыдай эмес адамдардын бардыгы ыймандуу болуп калды. Алхамдулилlah. Ошо күнгө чейин кызмат кылып жатабыз. Ошо Сокулдун элине да рахмат. Бирөөсү бир жаман сөз айткан жок. Бардыгы туура кабыл алып, ошо күнгө чейин сыйырматта келатабыз. Аллага шүгүр. Анан жанакы союз кезинде сиздер окуганда сен эмнеге балачадан сак аласың, түгүнчөдөн сак аласың деп кыйнаган окуяларды биз угуп эле келгенбиз да. Мисалы Абдисамил Дамулладан сак алат экенсиңер деп кыйнап, тааныйсыңарбы силер, каяктан сак аласыңар деген ошо куугунтукка алынган күндөрдөн эскерип кетсеңиз. Ошо куугунтукка алынган күндөр болгон. Мисалы ошо Сабыр Дамулладан ошо куугунтукка алып, камаганга чейин барганда. Ошо кишинин аркасынан биз Ошко чейин барып сурап бергенбиз. Ошко барганда ошол окуткан экен, окуган экенсиңер деп сурап, бүт бардыгыбызды чакырып ошо бирден сурак алынган. Ошондо биз Ошко барсак бардык ошо окугандар чогулуп жүргөн экен да. Ошо бири-бирибиз менен учурашкандан дагы коркуп, мындай тааныбаган адамдай болуп өтүп жүрүп, сурак берип кайтып келгенбиз. Ошодан устаздарга рахмат, Алла разы болсун. Ошолордун бардыгы мойнуна көтөрүп бизди окуткан экен да. Эми түшүнүп атпайбыз биз дагы. Бизди баягы комнаталарга киргизгенден кийин бул жактан айтып турат да диктофон коёт деп. Анан ошол жака киргизгенден диктофон коёт, итят болгула деп. Анан ошол жерден киргенден кийин анан өзүбүз ошо бизди ушундай кылып жөн жерлерине каматабы, биз эч нерсе окубасак деле каматабы деп ошентип айтып сүйлөгөнбүз. Ошолордон алар угуп турду да. Уккандан кийин анан буларды окубаптыр деп акырдан анан өздөрүн көргөзөйүкчү деген десе керек. Анан келип ушундай эки адамды алып чыгып көргөздү. Ошо бирөөсү дамда, бирөөсү башка экен. Анан ошо биз башкасы адамга барып жабышып, качан сен мени окуттуң эле деп. Ошондон дамнаны сакташ керек да, коюш керек да. Анан ошого доомат кылгандан кийин анан чыгарып туруп эле бизди чыгарып туруп эле бул эмени мулусар тааныбайт деле окшойт деп анан бизди чыгарып жиберген. Анан биз кеткенбиз. Анан шаарда айланып, анан бардыгыбыз бирден магнитофондорду алып алгандан кийин автобуска чыгып анан кайра кеткенбиз. Абдисамил Дамулладан дагы сак алгансыздарбы сиздер? Жок, ал кишиден мен сак алган жокмун. Бирок эми шейтте жүргөндө пешкадамдар сак алат эди, биз эми ылдыйрактан сак алат элек. Тажикстанда Али карыны тажиктер да аябай жакшы көрөт эле. Тажиктер да ушунчалык тамашалашып, өздөрүнүн баласындай эле кабыл алат эле деп. Эми көбүрөөк жүргөн адам катары Али кары мисалы үйлөнгөнгө чейин да чогуу окугансыздар, үйлөнгөндөн кийин дагы чогуу жүргөнсүздөр да. Али карыны ошо көз өткөнгө чейин эле чогуу жүрдүк. Али кары менен акыркы убактарда сабакташта болуп, сабак кайталап, сабак дамлар менен чогуу сабак окуп жүрдүк. Анан акыркы Али карыны салган мечиттери мына ушул жанагы кирпичный ылыжада 2 этаж мечит бар эмес? Сокулук менен эменин границасында. Бишкекте. Дагы кирпичный өткөндөн кийин мына оң жакка түшүп анан объездге түшөт го, жөө жобо карап түшкөн. Ошол мечит акыркы салган мечиттер ошол болду. Ошо больницада ооруп жаткан экен, келип акыбалын сурасак, ушул мечиттин ачылышы болот эле эртең, мен бара албаймын, менин атымдан ошол жактан ачып коюң дегенден анан барып ошол мечитти ачып, аксакалдар менен батабызды бердик эле адамга.
Allah rahmat eylesin. Ошол канча жерлерге мешит салып, арабтардын ошол ишенимдүү адамы болуп туруп, көп жерге себепчи болуп Өтө көп мешит салды. Өтө көп мешит салды. Ана Кара Сакалдагы мешит дагы салды, ушуну да салды. Мына Шалтадагы медреселерди иштетип, ошол жака канча жардам берди. Али Карынын мындан тышкары биз билген канча Кыргызстандын көп жерге мешит салды. Алла Таала иш кылып ошонун жакшылыгын көргөзгөн болсун. Жанагы мен дайым эле айтып жүрөмүн. Ошол Али Кары айткан жери бар да. Эмеде biz taraq okuğanı dayardanmazsak deyip, Abdüşam damla ustazı, Али Кары бар сен кет деп эле кыстайды экен да. Кет сен деп. Ustaz мен даярмын, даярданып келдим. Мен азыр эми ошол тарагы өтүп берем, жок кет деди эле, отура бердим дейт. Бирөө машина менен алып барып таштачы муну деп. Ошентип бирөө машина менен алып барып таштады үйгө дейт. Ustaz мен неге кубат мынчалык деп үйгө барып эле кичине отурсам дейт. Аялым толготуп баштады дейт. Аялым толготуп дейт, анан роддомго барсам төрөдү, эркек төрөдү. Саат 3 болуп калган дейт. Мындай ойлосам дейт, устаздын үйүнө велосипед менен барганмын. Велосипедим устаздында калып кетиптир. Мени бирөө машина менен алып келген дейт. Кайра барсам устазым дейт, дарат алып отурат экен. Караке келдиңби? Аялың эркек төрөдү, атына Насир деп коёбуз деп, атына чейин коюп берип койду дейт да баягы жерде. Ошол устаздардын сабагын алып, устаздардын бир назары түшкөн кар болгон экен дейм да. Аны мисалы 89-жылы төрөлгөн, ошо баласын аты Насирдин, булардар ошол не Куйский университетти бүтүрдү, намазын калтырбай 3-4 балал болуп калды. Ошол баласын атын ошол устазы коюп берген экен. Шафшамда да окуган, Али Кары ошол кишилердин дуасын алган. Азыр эми 21-кылым болду. Азыр эми мурдагыдай шарттар эмес, шарттар жакшы болду. Шарттар жакшы болгон сайын жалкоолук күчөйт экен да. Мисалы сиздер окуган убактар менен, мисалы биз окуган убакыттар кыйын эле болгон. Ошол аракет кылды. Азыр эми сиз ошо жаштарга бир кандай бир насаат айтат элеңиз? Жаштарга азыр эми билим окуй турган доор келди. Мурдагыдай качкан, корккон эч нерсе жок. Азыр ушунчалык бардыгы ачык болду. Ушулдагында ошо өтүп кеткен ата бабалардын, устаздардын дуасынын шарафаты болсо керек. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып илимди алыш керек. Колдон келишинче мүмкүнчүлүк болгонунча ошол илимге көбүрөөк көңүл бөлүп илим алыш керек да. Илим алгандан кийин анан Кудай кааласа, калган ошол жолдорун ошол илимдин негизинде жашап, өздөрү жолун таап кетет. Бирок эми фырка болуп бөлүнгөн заманда ошол фырка жагын тактап алышыбыз керек. Өзүнүн ошо акыйдасына бекемдеп алыш керек. Ушу туура багатка түшүп алып туруп, анан Кудай кааласа динге кызмат кыла турган доор келди. Мурда ошол дамналардын бүт бардыгы ошо качып окушуп эле, жашынып окушуп эле, ошо билип калгандары канча сурактарды берип камалып кеткендери болду. Бирок эми ошондой болсо дагы ошол доордо окуп дамналар динди ошол 70 жыл ошо орустардын кысымында дагы кыйналып, мына ошо бизге өткөрүп берди эле. Мына бүгүнкү күндө андай доор жок, алхамдулилlah. Ачык, ким кандай окуйм десе, каалагандай окуйм десе мүмкүнчүлүк бар. Тоскоол болгон киши жок. Ошон үчүн илимди көбөйтүшүбүз керек да. Курандарды жатташ керек, каарлардын катары көп болуш керек. Бул дагы Аллах Тааланын берген бир доору да. Ошол доорду текке өткөрүп койбой аракет кылыш керек дамда. Анан бул жерде атаңыз молда эмес экен, сиз молда болдуңуз. Сиздин балдарыңыздан кандай ошол дин жаатында? Мен 5 кызым бар, 2 эркек балам бар. 2 эркек балдарым менин жаштары. Кыздарымдын 5 кызым бардыгын турмушка бердик. Алхамдулилlah, кыздарым ошол сиздердеги ошо Исламский университетте окуп шаярдын дипломдорун алган. Андан кийинки дагы бирөөсү Расул Акрамды окуп, Болсор дамланып, быйыл дипломун алайын деп даярданып жатат. Ишкылып бардыгын ошол колубуздан келиши аталык милдетти аткарып, динди окутуп, анан көздөрүн ачып, аманаттарды бергенбиз бирөөлөргө. Мындан ары эми ошо бирөөдүн колунда, өздөрүнүн турмушун кылып жатат. Алла Таала ошол кишилерге дагы нисап берип, ошол жолго шарт түзүп берселер, ибадаттарын кылып бирөөлөрдү окутуп жүрсө жакшы болот эле иншалла. Эркек балам, 2 балам кички кенже балдар, булар али жаш, мектепте окуп атат азырынча 8-де. Жакшы, Алла разы болсун, адамдар. Биз ошол ар бир эфирдин акырында бир хикая айтмай биз адат кылып алганбыз. Анда ошол бүгүнкү эфирде дагы мен бир хикаяны айтып коеюн. Атанын балага берген сабагы деген хикая. Бир бала үйлөндү дейт. Үйлөнгөндөн кийин бир күнү кокс атасы келип калыптыр. Келип отуруп, балам, кагазың барбы? Кагаз бар. Калемиң барбы? Бар, алып кел.
Öçürgüç yok. Baş satıp geliptir. Öçürgüç satılıp geliptir belki de. Öçürgüç satıp gelgenden ki neymi caz degen ki neni cazayın ata dese kala netin cazdır. Neymi öçür deptir. Öçür dedi. Dağ ben nesenin caz. Neni cazayın? Kala nesenin cazdır. 5-6 yol öçürdüktür belki de. Hatta siz neyle gayrı gayrı öçürdü otasınız dese bu yaşoğda sen üylendin, üylengönden keyin şunday bir öçürüş boluş gerek. Ayalыңның кейбір töremes sıfatlары olup kalabı, töremes kıyal jorgu olup kalabı. Şunu bilen öçürüp duruşun gerek. Ansız yaşa bolbaydı. Kelin balada da şunday bir öçürüş boluş gerek. Anken öçürmesek bayağı jede uje kirdep koyup durup polnusta bardığım ne? Uşo kaptap kalat dağın başka netike orun kalbay kaladı. Anı biz öçürmesek al nerse barıp durup köy bizdin ortaдағы mahavatlı suyunu öçürüp koyup balam. Demek başka yaşoğduğu başka birbirinden bolgan mamilege dağın tiyişeli nese. Antkeni biz bu yaşoğda sözsüz türde жақсы жаман болады. Daima biz özümüzün жақсы mamileleş adamlardan jaman sözlerin, jaman neslerin ulam öçürüp duruşumuz gereken de жүрегimizden. Eğer de жүрегimizden oşol neslerdi öçürüp turan bolsak, bizdin üybülöz dağın beken bolat eken, başka çöyremenen dağın mamileleş beken boydan saqtalып kalat eken tuğanlar. Hem bu efirinizlerden Allah razı olsun, nimetli adamlar, özünüz жақсы bilesiz. Бұл barımızın başımızda biriktirip, oşo leylektik tuğanlar dep ıntımaka çakırıp, anan oşo bir tarafta kalsın dep hareket kılıp atasız. Siz Tolkunbek damla ökönüzler inşallah. O üstadımızda da. Özünüz жақсы bilesem bunu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dağını aytat. Ya eyyuhan nas inna halaknakum min zekar ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaile li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum degen ayatты bilesiz. Oşo bardığımızda Allah Teala bir ata birinden jaratkan, bir guru kılıp bölüp koygan. Özümüzdün kim ekenimizni tanıp bilişimiz üçün. Oşentip özümüzdün kim ekenimizni tanıp bilip, tuğanlar menen ынтымакташып, ушундай дамымlar bolgan eken bizde dep, oşo tarixte kaltırıp жатkanыңızlar üçün Allah razı olsun. İşinizlerge iyilik. Oşo жақшылык самалыңızlarda işinizlerde Allah'ım koldosun. Amin. Oşul bir elden ынтымакка çakırgan damımlardan başını biriktirgen жақшы efir bolsun. Amin. Oşo jerde bizdin elibizin dağın ушундай дамымlarыбыз бар экен деп, ошолорду bir жақшы жагдан тааныганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Өзүңүздөргө Аллах денсаулык берген болсун. Амин. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا ونجينا من النار جميعا. Jaratkan Allah Talam bardığımızın uşul ömrü boyu kılgan жақсы amallarımızı dargayda kabul etken bolsun. El aslında cemaat aslında çıkıp okugan namazlarımızı Allah'ım dargayda kabul etip kıyamatta cemaatların arasında ortasında yüzüydü jarık kılgan bolsun. Allah'ım uşa maksat kılgan ümitimizni kıyamatta cemaatlarımız menen çoğu cennatga kirip ketүүdü Allah'ım özü nasip etsin. Өлkөbüzge tinçlik, el ortasına ынтымак bersin. Allah'ım padişalarımızda adiletli jana imanды kılsın. Baylarımızda sahavatı berişendiği kılıp jalp-elibizde Allah'ım imandı kılsın. İslam dinimizge Allah'ım özü kuch kuvat bergen bolsun. İslamımız oşentip açık bolsun. Elder oşol İslamды keren okugan şartta oşol mümkünçülükte Allah'ım arkasında uzak kılgan bolsun. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alamin rahmetke. Rahmat Allah, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Vaktinizi bölüp gelip veriyorum.